Hi everyone, this is an online lecture series from SNIT Adur. In this session, we are going to study the subject Electromagnetics with a course code of EE302. My name is Swati Sugadan and I am working as an assistant professor in EEE department of SNIT Adur. We were studying module 6 of Electromagnetics. So let's see what we studied in last class. In the last class, we studied about plane wave propagation and propagation constant. So plane waves in the propagation case, the propagation constant in the the value and the components in the value and derivation in the last class. Okay, so if you want to see the previous video, you can check on this link. Okay, so in today's class, we are going to study about plane wave propagation in perfect dielectric or lossless dielectric medium. So, a lossless dielectric medium propagate waves in the good dielectric lossy medium wave in the characteristics components session. So let's see propagation of plane wave in lossless dielectric medium. So lossless dielectric medium in the case wave in the propagation. For a perfect dielectric, so this lossless dielectric is perfect dielectric. So a perfect dielectric in the case the components the conductivity sigma is 0 epsilon value that is permittivity is epsilon 0 epsilon r and the permeability will be mu 0 mu r. Okay, so we previous session propagation constant in the derivation alpha the components are alpha attenuation constant and phase constant adinte values derive എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത്. സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ കേസിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വി ഗോട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ആസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിനകത്ത് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഒരു ടേം ഫുൾ 0 ആയിപ്പോവും. ഓക്കെ, സോ ഇത് 0 ആയിപ്പോവും. ഇവിടെ ബാക്കി എന്തൊരു 1 -1 വരും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ എൻറ്റയർ ടേം 0 ആവും. ഓക്കെ, സോ വി ഗോട്ട് ആൽഫ ആസ് 0. ഇനി ബീറ്റ. സോ ബീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഒരു ടേം 0 ആയിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 + 1 ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് √2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് √2 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് ബീറ്റ ആസ് omega root of mu epsilon. Okay, so ഇനി പുതിയൊരു ടേം കൂടിയുണ്ട്, ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ്. അതെന്താണെന്ന് വഴിയേ പറയാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡയലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ്ലെസ് ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ കേസിൽ ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ഈറ്റ. സോ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √μ/epsilon. Okay, so since alpha is equal to 0, so നമ്മുടെ attenuation constant എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷർ ഓഫ് അറ്റന്വേഷൻ അല്ലേ, മെഷർ ഓഫ് നമ്മുടെ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അറ്റന്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർ ആയിരുന്നു ഈ അറ്റന്വേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് തരുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, സോ വിച്ച് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ അറ്റന്വേഷൻ ഇൻ ഇ ആൻഡ് എച്ച് വേവ്. സോ ദർ ഇസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അറ്റന്വേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു condition meaning. So thus we can say that E and H will be in phase with each other. Okay, so നമ്മുടെ electromagnetic wave propagate ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് E component ഉണ്ട് H component ഉണ്ട്. When alpha is equal to 0, let's say that the E component and H component are in phase. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ് എന്താണ് ഈ കേസിൽ നോക്കി. സോ ആക്ച്വലി ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് എ മീഡിയം can be defined as the impedance which an electromagnetic wave faces while traveling in a medium.
An electromagnetic wave comprises of both electric and magnetic field, and thus mathematically the intrinsic impedance is defined as. Okay, so intrinsic impedance എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. സോ അന്നേരം അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഇമ്പിഡൻസ്. സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് എന്താവും? ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പിഡൻസ്. സോ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇമ്പിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇൻട്രിൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, അതായത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എച്ച്. സോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻറ്റ്, എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനും എച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വൈ ഡയറക്ഷനും, ബിക്കോസ് ഇ ആൻഡ് എച്ച് ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഓക്കെ, സോ ഈറ്റയുടെ ഒരു ഇക്വേഷനാണിത്. വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടിയുണ്ട്, ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ, വെർ മ്യൂ ഈസ് ദ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം in which the wave propagates, and epsilon is the permittivity of that medium. Okay, ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, സോ നമ്മുടെ ലോസ്ലെസ് ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 0 ആക്കി കൊടുത്ത ആൽഫ എന്താണ്, ബീറ്റ എന്താണ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻട്രിൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ്. സോ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ലോസി ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൽ കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ലോസി ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിനെ നമ്മൾ ഗുഡ് ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അതുപോലെ ലോസി ഡയലക്ട്രിക് എന്നും പറയാറുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് പാർഷ്യലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് മീഡിയം. ഓക്കെ, പാർഷ്യലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഡയലക്ട്രിക് എന്ത് വേണേലും പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. So a lossy dielectric is a medium in which EM wave as it propagates it will lose power. So നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന് എന്തുണ്ട്, ഒരു പവർ, അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അല്ലേ. സോ ലോസി ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ആ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അതിൻ്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ അതിനെയാണ് ലോസി ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. So a lossy dielectric is a partially conducting medium or imperfect dielectric or imperfect conductor എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം, where sigma not equal to 0. So in the previous case sigma was 0. So here sigma is not equal to 0. Okay. So the E component of an electromagnetic wave is represented by, അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടേംസിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് field component of EM wave as E is equal to E0 e raised to minus gamma z AX. So നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈ കമ്പോണൻ്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷനും നമ്മുടെ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ടോട്ടൽ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ ഇവിടെ ഇസഡ് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാവും, because E component is traveling in x direction and the wave propagates in z direction. Okay, now നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, we are taking the curl of the equation, we are taking the curl of E, അതായത് del cross E കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും, നമ്മുടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എ എക്സിന് താഴെ മാത്രമേ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വരുള്ളൂ. ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് E0 ഇറേസ്ഡ് മൈനസ് ഗാമ ഇസഡ് ഇൻറ്റു AY. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ആസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ but we know that from Maxwell's equation we know that del cross E equal to minus dou B by dou T. Okay, so B is equal to mu H substitute ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഡോ ബൈ ഡോ ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജെ ഒമേഗ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ we will get del cross E as minus j omega mu H. സോ ഈ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ LHS നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സെയിം അല്ലേ, ഡെൽ ക്രോസ് ഇ. ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, we are substituting
ദ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സോൾവിങ് ഫോർ എച്ച്. സോ ഡെൽ ക്രോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൈനസ് ജെ ഒമേഗ മ്യൂ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 e റൈസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇസഡ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു എ വൈ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ എഴുതി എച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദെൻ വി ഗെറ്റ് എച്ച് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി, എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 ഗാമ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇസഡ് ബൈ ജെ ഒമേഗ മ്യൂ ഇൻറ്റു എ വൈ. ഓക്കെ, സോ ഓൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഗാമ. ഓക്കെ, സോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഗാമ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഗാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് അല്ലേ, റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. റൂട്ട് ജെ ഒമേഗ മ്യൂ സിഗ്മ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഗാമയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എച്ച് എസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെ എന്നിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഫൈനലി വി വിൽ ഗെറ്റ് എച്ച് എസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഒമേഗ മ്യൂ ഇൻറ്റു E0 e റൈസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ വൈ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈയുടെ കേൾ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി ലോസി മീഡിയത്തിലെ ഇൻട്രിൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് നോക്കാം. സോ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രിൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇ ബൈ എച്ച് ആയിരുന്നു. ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയത്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈ എഴുതി. സോ നമുക്ക് ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 e റൈസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ എക്സ്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഈറ്റയുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ വരും ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഈസ് മൈ എച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക്, അതായത് ഈ രണ്ട് ടേംസ് E0 e റൈസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇസഡ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിയുമ്പം റിമൈനിങ് ടേംസ് വരുന്നത് ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ. Okay, so this is my equation for intrinsic impedance in case of lossy dielectric medium. സോ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രിൻസിക് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ പോളാർ ഫോം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ പോളാർ ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, പോളാർ ഫോമിനകത്ത് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെയും ബേസിസിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈറ്റയുടെ ഇക്വേഷനെ ത്രൂ ഔട്ട് ജെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ജെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ജെ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈറ്റ അസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ പോളാർ ഫോമിനകത്ത് ജെ ഇമാജിനറി കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ടാവില്ല. സോ വി ആർ ഡിസ്കാർഡിങ് ജെ. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇനി കുറച്ച് നോട്ട്സ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഈറ്റയുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് സിഗ്മ ബൈ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇറ്റ് as tan theta അല്ലെങ്കിൽ tan 2 theta എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലോസ് ടാൻജൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ tan theta അല്ലെങ്കിൽ tan 2 theta is equal to sigma by omega epsilon എന്ന് പറയുന്നതിന് നോൺ ആസ് ലോസ് ടാൻജൻറ്റ്, ആൻഡ് ദ theta is known as the loss angle of that given medium. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെയാണോ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലോസ് ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ. സോ തീറ്റ or the tan theta is used to determine how lossy a medium, ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലോസ്, എത്രത്തോളം ഒരു വേവ് അതിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി ലോസ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എ മീഡിയം ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഗുഡ് ഡയലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്ലെസ് ഓർ പെർഫെക്റ്റ് ഡയലക്ട്രിക് ഇഫ് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, നമ്മുടെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഡ് ഡയലക്ട്രിക് ആണ്. ഓർ എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ. സോ ഇനി ഗുഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ടാൻ തീറ്റ വെരി ലാർജ്, ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്മ വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, സോ ഇനി രണ്ട് പുതിയ ടേംസ് ആണ് വേവ് വെലോസിറ്റി. Okay, so wave velocity is represented by Vp, that will be equal to omega by beta. Okay, so we know that beta എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, phase constant. Phase constant ന്റെ equation നമുക്കറിയാം,
അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മേളിലൊരു ഒമേഗ താഴെ ഒരു ഒമേഗ ഇവിടെ ഒരു ഒമേഗ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് വേവ് വെലോസിറ്റി as like this. Okay, so the next wavelength ആണ്. Okay, so we know that wavelength lambda is equal to 2 pi by phase constant. Okay, so 2 pi by phase constant വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? So we will get equation like this. So this is all about ഒരു lossy dielectric mediumത്തിന്റെ കേസിലെ parameters. So in this session we studied about plane wave propagation in two media. One lossless dielectric media and the second one is lossy dielectric media. ഈ രണ്ട് കേസിലും വരുന്ന ആൽഫ അറ്റനുവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ്, ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ്, ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ്, ഒരു വേവ് വെലോസിറ്റി, വേവ് ലെങ്ത് എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ നൗ you have to prepare notes on plane wave propagation in lossy as well as lossless dielectric medium. So in between ഉള്ള സ്റ്റെപ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇൻ ദീസ് ടു മീഡിയംസ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. So thank you. If you have any doubts you can contact me.